सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। मेरा नाम करमदीप कौर है और अज आप गल करनी है रीडिंग कंप्रीहेंशन की। मैनू याद है कि जो स्कूल टाइम पेपर देंदे हुंदे सी कदे किसी ने बुक्स नहीं सामने रखन दित्तियां सी, चीटिंग भी नहीं करन दित्ती। बुक्स तो की रखनी, चीटिंग भी नहीं करन दित्ती कि असी देख के लिख लीए, राइट। पर फर्स्ट टाइम रीडिंग कंप्रीहेंशन की है तुहाडे सामने लिखे हुए आंसर्स ने एंड तुसी सिर्फ फाइंड करके लिखना। कितना सौखा हो गया है ना। बस कुछ ट्रिक्स ने और टिप्स ने जिन्होंने अज असी सीखांगे और जिस दे नाल असी रीडिंग कंप्रीहेंशन दे विच आउण वाले क्वेश्चंस दे आंसर्स दे के पास भी होवांगे। सो करिए स्टार्ट रीडिंग पैसेज। ओके, बिफोर स्टार्टिंग लेट्स लुक एट द रूल्स। है आर सम रूल्स। सो रूल्स हमेशा फॉलो करो। कदे भी तुसी कुछ स्टडी करना लाइक आप डे टू डे लाइफ कोई काम ही करते हैं, वी डू इट विद सम रूल्स। ओके, कुछ रूल्स होंगे ने। रीड थॉरोली, थॉरो स्टडी करनी है पैसेज दी, उसमें रीड करना। स्कैन क्विकली एंड ट्राई टू फाइंड मेन आइडिया, मतलब उसमें क्विकली स्कैन करना। सपोज 5-6 लाइन्स ने, उसनों क्विकली रीड करो एंड तुहानूं ओवरऑल एक आइडिया जो हो जाता विच गिवन की है, राइट। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जस्ट अंडरलाइन, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस टाइम अंडरलाइन करो। रीड क्वेश्चन, ट्रांसलेट इन योर नेटिव लैंग्वेज। तुसी मान लो कोई क्वेश्चन रीड किया इंग्लिश दे विच, सपोज मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब मेरे एकदम दिमाग च आउंदा इंडिया ते कैपिटल। ओके, इस तरीके नाल असी कीवर्ड्स तो अंदाज़ा लगाने और उसनों अपनी नेटिव लैंग्वेज, जिद्दां अपनी नेटिव लैंग्वेज पंजाबी है एंड असी उस दे विच ही सोचांगे। इंग्लिश लिखी हुई नूं सोचना पंजाबी विच आ। सोचण तो बाद विच क्वेश्चन नूं रीड किया, उसनों अपनी भाषा विच समझिया एंड दैन गो बैक टू पैसेज टू गेट द आंसर। असी वापस पैसेज ते जावांगे, ओके, आंसर फाइंड करन लई। अवॉइड कॉपी पेस्टिंग। अवॉइड मतलब कोशिश करो कि तुसी कॉपी पेस्ट ना करो। मान लो कोई तुहानूं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया तो तुसी अवॉइड करना कि तुसी कॉपी ना करो उसनूं एज इट इज़, जिद्दां पैसे दे विच हर चीज़ लिखी हुई है उन्होंने एज इट इज़ ना लिखो, कुछ अपने वर्ड्स से लिखोगे उहदा सही इंपैक्ट भी हुंदा, राइट, एग्जामिनर दे उपर। नेक्स्ट, to answer multiple choice questions go through all the options and first mark the wrong one, then collect the right ones, then choose from them. Multiple choice questions, मान लो तुहानूं एक क्वेश्चन आ उहदे अंडर 4-5 ऑप्शनस ने, क्लीयर। तो तुसी सब तो पहला उहदे विच वो ऑप्शनस नूं मार्क करना है जिहड़ियां बिल्कुल मैच नहीं करदियां गिवन क्वेश्चन दे नाल। ओके, मान लो तुहानूं लिखिया होया व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली दे नाल लिखता स्विट्ज़रलैंड, इटली। हुण ये तो सानूं पता ही है कि इंडिया की कैपिटल इटली और स्विट्ज़रलैंड तो हो ही नहीं सकते, तो उदां दी ऑप्शनस नूं असीं की करांगे, सब तो पहला क्रॉस मार्क करांगे। ओके, दैन जिहड़ियां ऑप्शनस बचणगियां उस विच असीं चूज़ कर लांगे, क्लीयर। नैक्सट, वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चनस, जिद्दां तुहानूं कोई वोकैब वर्ड आ जांदा है ना, कोई सिनोनिम, एंटोनिम, कोई फ्रेज आ जांदा है, कोई ईडियम, है ना, तो उस वर्ड नूं तुसी मीनिंग ना रिप्लेस करना। मतलब कोई वर्ड लिखिया उसका तुसी मीनिंग समझण दी कोशिश करनी आ, फिर तुहानूं उहदा राइट आंसर मिलण दे चांसिस वध जांदे ने। ओके, सो ये सीगे रूल्स। रूल्स कादे लई? फॉर फाइंडिंग आंसर फ्रॉम द रीडिंग पैसेज। ओके, सो हियर इज़ अ पैसेज। ये टफ नहीं है, इट्स वेरी ईजी। मैं बहुत स्पेस ना लिखा होया, दैट्स वाई इट्स लुकिंग लेंथी ओवर है। ओके, बट इट्स नॉट टफ। The choices we make on a daily basis, wearing a seat belt, lifting heavy objects correctly or purposely, staying out of any dangerous situation, can either ensure our safety or bring about potentially harmful circumstances. Okay, सो ये साडा पैसेज आ कि जो असी डे टू डे लाइफ विच चॉइसिस जिद्दां करदे आ भी कार च बैठे आ, सीट बेल्ट जरूर होनी चाहिए है ना। कोई जो हैवी ऑबजैक्ट चकदे आ तो असीं सोचदे हुंदे कि इहनूं बड़े ध्यान नाल चक्किया जावे, तो इहदे नाल साडी सेफ्टी भी हो सकदी आ, जां फिर असीं बहुत ज़्यादा कोई डेंजर नूं है ना राह दिंदे आ, लाइक कोई नुकसान
ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਆਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੈਟ we are going to get our lives in order. Exercising self-control, self-discipline, and establishing boundaries and borders in our lives are some of the most important things that we can do. A life without discipline is one that's filled with carelessness. मतलब discipline तो बिना जेडी लाइफ आ, without discipline केयरलैसनैस नाल मैच करती है, राइट। एंड सैकेंड चीज़ इस विच की किया होया वा, उन्होंने दसिया कि सैल्फ कंट्रोल होना ज़रूरी है, सैल्फ डिसिपलिन होना ज़रूरी है। जिहड़ियां असीं बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स अपने ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਦੈਟ it's kind of exciting to live life on the edge. We like the image of, yeah, that's me living in the edge. Woohoo! It's become a particular way to look at life. But if you see, even highways have lines which provide margins for our safety. While we are driving, if we go over one side, we'll go into the ditch. If we cross over the line in the middle, we could get killed. And we like those lines because they help to keep us safe. हाँ जी, इस विच उन्होंने क्या कि असी अक्सर सोचते हैं कि मैं ना बहुत वक्रे तरीके ना, है ना, एज ते रह के ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਬਸ, ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਕੂਲ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੂਲਰ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨਸ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਮਾਰਜਨ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਪੋਜ਼ 16 ਫੀਟ ਰੋਡ ਆ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ 8 ਫੀਟ ਲੈਫਟ ਔਰ 8 ਫੀਟ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਮਾਰਜਨਸ ਹੋਣਗੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਮਾਰਜਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਚ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, DITCH। ਇੱਕ ਟੋਆ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਡੂੰਘਾਈ, ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਡ ਦੇ, ਉਸ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਡਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਖੇਤ ਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਕੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਮਾਰਜਨਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਸ ਔਰ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ, ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਕਸ ਮਾਈ clips over here. So I use fortunately my hair clips, okay. So ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, okay. Sometimes we don't even realize how lines help to keep us safe. ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਨਾਟ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦਿਸ ਬਟ ਫॉर ਦ ਫਸਟ 20 years of my life at work I ignored my limits. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। I felt horrible physically most of the time. I used to tell myself I know I have limits and that I've reached them, but I'm going to ignore them and see if or how long I can get by with it. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਾਊਂਡਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ,
ठीक है। मेरी कोशिश होंदी सी भी जिस हद तक मैं इग्नोर करा, जिस हद तक मैं लिमिट तो बिना रवां मैं ठीक हाँ, ओके कोशिश करती सी। बट ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, आई रैन टू डॉक्टर्स ट्राइंग टू मेक माई सैल्फ फील बैटर थ्रू पिल्स, ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਲੈ ਕੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਟੱਫ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਯੋਗਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ I could get my hands on so of the doctors would tell me, ਕੁਛ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, some of the doctors would tell me it's just stress। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਸਟਰੈਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆਈ, I thought stress meant you can't handle life, ਮਤਲਬ ਸਟਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਓਕੇ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆਈ ਲਵ ਵਟ ਆਈ ਡੂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਓਕੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਟਾਇਰਡ, ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਐਨ ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਨੀਡਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸਮ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਮਾਈ ਆਊਟਲੁੱਕ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਾਈਫ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। At the end, F paragraph just tell us you and I don't have to be like everyone else or keep up with anyone else. Each of us needs to be exactly the way we are. So end ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸ਼ਚਨਸ। ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਆਨਸਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸ਼ਚਨਸ I just want to tell you that types of questions. So questions ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ। ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸ਼ਚਨਸ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ 2-3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਮਤਲਬ ਈਦਰ ਟਰੂ ਈਦਰ ਫਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੈਂਕ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਬਲੈਂਕ ਹੋਏਗੀ। ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਕੋਈ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰੀਚਾਰਜ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਸਿਨੋਨਿਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਟੋਨਿਮ opposite meaning, okay. Short answer type like 1 or 2 line answer. Long answer type means 3 to 4 lines. Match the column like you have certain options and you have to match them, okay. So ਇੱਦਾਂ ਦੇ questions ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ for reading. So it types of questions ਨੇ, clear। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੁਐਸ਼ਚਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਐਸ਼ਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਹੈ ਫਸਟ ਕੁਐਸ਼ਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ characteristics are apt about the writer in the following context? I know I have limits and I have reached them, but I'm going to ignore them and see if or how long I can get by with it. ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਲੱਗਦਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ। ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਲਾਪਰਵਾਹ, ਇੰਡਿਸੀਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਸਕੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਮ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ
ਇੱਥੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿਗਲੀਜੈਂਟ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੇਅਰਲੈਸ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰਸ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੋਂਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, the reason why living on the edge has become popular is because of the living on the edge। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਜ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਹਟ ਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿੰਗ ਐਫਰਟ ਟੂ ਮੇਕ ਚੇਂਜਿਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਸਟੇ ਵਿਦਿਨ ਲਿਮਿਟਸ। ਹੁਣ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਐਜ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਲਿਮਿਟਸ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨੀਡ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਯੈਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਫਰੇਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ 2-3 ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਮੇਨ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਯਾ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਹੇਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ, ਹਾਲਾਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਵਰਡ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਡ ਕਿੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਵਰਡ ਟ੍ਰਿਕ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ, ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ। So the choices we make on a daily basis, wearing a seat belt, lifting heavy objects correctly or purposely staying out of any dangerous situation, can either ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਫਲੀ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਲਾਈਕ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੀ 'ਚ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਮੈਂ 50 kg ਵੇਟ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, 50 ਕਿਲੋ, ਬਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 80 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ, ਔਰ ਜੋ 80 ਕਿਲੋ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕੂੰਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਐਨ ਆਪਣੇ ਐਜ 'ਤੇ ਹੋਊਂਗੀ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕੂੰਗੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਲ ਖੜਾ ਪਰਸਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਰਮਫੁਲ, ਓਕੇ, ਖਰਾਬ। ਸੋ ਚਲਿਏ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਬੀ ਫੇਅਰਲੀ ਡੇਂਜਰਸ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਡੇਂਜਰਸ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫੇਅਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਟਨਲੀ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ, ਸਰਟਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਯਕੀਨਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਕੀਨਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਪੋਸੀਬਲੀ ਡੇਂਜਰਸ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੈਲਡਮ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਫੇਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਟਨਲੀ ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੈਲਡਮ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੋ ਪੋਸੀਬਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਵਰਡ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ
choose the option that correctly states the two meanings of outlook. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਟੂ ਮੀਨਿੰਗਸ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇਜ ਤੋਂ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਮੀਨਿੰਗ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਟੂ ਮੀਨਿੰਗ ਓਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟੂ ਆਉਣੇ ਨੇ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੇਅਰ ਓਕੇ ਓਕੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅ ਪਰਸਨਸ ਰੈਗਰੈਟਸ ਇਨ ਲਾਈਫ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਲੁੱਕ ਐਟ ਕਲੋਥਿੰਗ ਸੈਂਸ ਕੀ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਬਾਹਰੀ ਲੁੱਕ ਕਲੋਥਿੰਗ ਦੀ ਅ ਪਰਸਨਸ ਜਨਰਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੂ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਸਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਟੂਵਰਡਸ ਲਾਈਫ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸੇਮ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ and search again where this word outlook is the e paragraph here finally I understand finally मैं समझ गया I was living an unsustainable life ਜਿਹੜੀ unbalanced life है मैं वो जियो रहा सी needed to make some changes की ज़रूरत है कुछ changes दी in my outlook and lifestyle मतलब ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਓਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਆਊਟਲੁੱਕ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੈਗਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕੀ ਖੋਲਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਲਾਸਟ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ 2 ਤੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਏ 2 ਸੋ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ 3 and 4 okay so next the author explains the importance of discipline and boundaries in our lives using the example of ਕਹਿੰਦੇ author ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇਜ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸੇਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਈਨਸ ਔਨ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵ ਸੇਫ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖਾਈ 'ਚ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸੇਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਰੂਲਸ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਲਾਈਨਸ ਔਨ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦ ਆਥਰ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਮਹੱਤਤਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸਾਈ ਸੀ ਕਿ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਨੋ ਲਾਈਨਸ ਔਨ ਦਾ highway so this is correct option all right so this is correct option next the author attempts to dash the readers through this write up ਕਹਿੰਦੇ author ਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ rebuke ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਝਿੜਕ question ਕੋਈ question ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆਫਰ ਏਡ ਟੂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੋ ਆਫਰ ਐਡਵਾਈਸ ਟੂ
ਸੋ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੀਡਰਸ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਨਸ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੈਬਿਊਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਥਿੰਗ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਫ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਂਸਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਆਫਰ ਐਡਵਾਈਸ ਟੂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਟ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲਾਸਟ but not the least, what is the message conveyed in the last paragraph? ਜੋ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇਅਰ। ਓਕੇ, you and I don't have to be like everyone else। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦੀ। ਕੀਪ ਅਪ ਵਿਦ ਐਨੀ ਵਨ ਐਲਸ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਈਚ ਆਫ ਅਸ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਾ ਵੇ ਵੀ ਆਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੇਟਿਵ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਦ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਲਵ ਵਟ ਯੂ ਡੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੀ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹ ਰਹੋ। ਐਂਡ ਥਰਡ, ਲਵ ਅਦਰਸ ਵਰਕ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਰੈਕਟ ਲੱਗਦਾ। ਲਵ ਵਟ ਯੂ ਡੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਲਵ ਵਟ ਯੂ ਡੂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰਫ ਬੀ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹ ਰਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ। What does the author mean when he says to get our lives in order? ਕਹਿੰਦੇ author ਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ to get our lives in order? to get our lives in order, order ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ। ਟੂ ਗੈਟ ਅਰ ਲਿਵਸ ਇਨ ਆਰਡਰ, ਲਿਵਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਦਿਓ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਆ। ਮੀਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼, ਫਸਟ ਵਰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀ? ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰ ਲਿਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਟੂ ਰੀਬਿਲਡ ਆਰ ਲਿਵਸ, ਰੀਬਿਲਡ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਨੋ। ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ ਦ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਇਹ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਟਰੂ ਆ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਲਿਖਤਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਈਦਰ ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ, ਜਾਂ ਟਰੂ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਫਾਲਸ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਟਰੂ ਆ ਜਾਂ ਫਾਲਸ। Exercising self-control, self-discipline and establishing boundaries and borders in our lives are not much important। ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ? ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ, ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਇਟ ਇਨ ਦ ਪੈਸੇਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ,
You and I need to make a decision that we are going to get our lives in order. Exercising self-control. So मैनू location मिल गई. Exercising self-control, self-discipline and establishing boundaries and borders in our lives are some of the most important things we can do. इन्होंने तो लिखा most important और उत्थे की लिखा are not much important. So गल नू घुमा के लिखा ਤੁਸੀਂ आर नॉट ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ आर ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਨੋਨਮ ਮਚ ਮੋਸਟ ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਨॉट ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਲਸ ਓਕੇ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ ਫਾਲਸ ਇੱਥੇ ਐਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਫਾਲਸ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਖਣਾ Last, by taking an example in which paragraph writer explains need of boundaries ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਰਸਾਈ ਆ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਨੀਡ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਰਡ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਵਰਡਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੀਡ ਅਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆਨਸਰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਨੀਡ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਦੋਨੇ ਰਾਈਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਨਸਰ ਬੀ ਲਿਖਤਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੋਂਗ ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਡ ਆ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ बट सी पैराग्राफ दे विच उन्होंने की लिया होया we can think it's kind of exciting to live life on the edge we like the image of yeah that's me living on the edge woo it's become a popular way to look at life but if you see even highways ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ नो तुसी गलत हो इत्थे ये भी हो सकता इत्थे लाइक वर्ड भी हो सकता सिनोनिम हो सकते एग्जाम्पल दे भी जे तुसी देखो लाइक even highways have lines which provide margins for our safety while we are driving okay मैनू लगता हुण क्लीयर हो गया कि इत्थे लाइक ਜਾਂ what if you see इस तरीके नाल सानू उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि हाईवेज की भी जेकर तुसी देखो उन्होंने भी मार्जिनस हुंदे ने ठीक है तो बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है क्योंकि जे मार्जिन नहीं होंगे तो साड़ी सेफ्टी नहीं होएगी वाइल ड्राइविंग कार चलाने टाइम राइट नॉट ओनली कार कुछ भी तुसी चलाने हो ड्राइविंग लई तुहाडे लई मार्जिनस होने बहुत ज़रूरी ने ओके सो दिस इज़ एंड ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू द पैराग्राफ yes C so answer will be paragraph C ओके और अगर ये मल्टीपल चॉइस होगा फिर तुहानूं इदां पैराग्राफ्स लिखे होणगे एंड तुसी सब तो पहला ए देख लेना कोई एग्जाम्पल दिती है नो बी देख लेना नहीं दिती डी देखना नहीं दिती बट सी दे विच एग्जाम्पल दिती हुई है तो तुसी उत्थे इदां मल्टीपल चॉइस चो फाइंड कर सकते हो राइट सो लैट्स मूव टू द लास्ट टास्क ऑफ द डे कुछ वर्ड्स सानूं वोकैब नहीं समझ आई होएगी मे बी कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ आए हो सकते बट ਹੁਣ क्वेश्चंस तुसी सॉल्व करवाने सो हेयर इज़ अ पैराग्राफ very easy books are very useful to us they are the best companion of life they never cheat the reader books are a good source of knowledge we get knowledge on different subjects so सानू इन्ना क आइडिया हो गया स्टार्ट करने ते भी बुक्स की गल की गई है भी वो इंसान दियां वधिया दोस्त ने कंपैनियन वर्ड लिखा होया मैनू मार्क कर लिया वो चीट नहीं करदियां किनू नहीं करदियां रीडर नू चीट नहीं करदियां बुक्स आर अ गुड सोर्स ऑफ नॉलेज सो कादा साधन आ वो साधन सोर्स नॉलेज दा वी गेट नॉलेज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स वी कैन रीड बुक्स ऑफ आर टेस्ट सानू असी अपने टेस्ट दी बुक्स रीड कर सकते हैं सो सानू नॉलेज दिंदियां ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स दी ठीक है मान लो तुसी इन्ना क रीड कीता पहला क्वेश्चन ट्राई करिए वट इज़ यूजफुल टू अस वेरी फर्स्ट लाइन दे विच लिखिया यूजफुल टू अस की यूजफुल आ बुक्स
ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਜੋ ਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇਜ਼। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵਰਡ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟੂ ਅਸ? ਬੁੱਕਸ। ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟੂ ਅਸ, ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਟੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ, whom do they never cheat? ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਥਰਡ ਲਾਈਨ 'ਚ they never cheat the reader, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ। ਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? they never cheat the reader, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ don't cheat the reader। next, whose best companions are books? best companion word, ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ best companions ਨੇ ਉਹ? they are the best companion of man, ਬੰਦੇ ਦੇ best companions ਨੇ। okay, what are the books source of? ਕਹਿੰਦੇ books ਕਾਹਦਾ ਸਾਧਨ ਆ? books are a good source of knowledge। ਸੋ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ on which subject can we get knowledge? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ? we get knowledge on different subjects, so answer will be on which subject we get knowledge? So in the same way we can get knowledge on different subjects। okay, so answer will be on different subjects। okay, so ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ 1 ਵਰਡ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ 'ਚ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਜੂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆ ਤਾਂ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਲਾਈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗੈਟ ਨੌਲੇਜ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੈਨ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਦੇਅਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਰਡ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। They enlighten our hearts and make us bold to face the realities and difficulties of life. We can find everything in books. By reading books, we can be in the company of great writers of the past. We can make this world a better place to live in. Books are the life blood of great masterminds. We can never deny their utility. Deny ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਬੁੱਕਸ। ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੈਨ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਦੇਅਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਡਿਨਾਈ ਦੇਅਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋਏ? ਬਾਈ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦ ਕੀਵਰਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ, ਕੰਪੈਨੀਅਨ, ਸਬਜੈਕਟ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਇਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਆਫ ਆਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਡੇ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ, ਉਨੇ ਕੁ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਫ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਲਾਈਕ ਰੀਜ਼ਿਊਮ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੀਜ਼ਿਊਮ। ਰੀ ਮੀਨਸ ਦੁਬਾਰਾ, ਰਾਈਟ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੁਬਾਰਾ। ਜ਼ਿਊਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ, ਰੀਜ਼ਿਊਮ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ, be progressive in life. Thank you so much.